Hello students, today I am here once again to discuss with you the concept of historical materialism as explained by Karl Marx. I will try to give my lecture in both English and Bengali language so that it becomes easier for the students of both the versions to understand it clearly. আমি আজ আবার চলে এসেছি তোমাদের সাথে কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণাটি আলোচনা করার জন্য। পূর্ব আলোচনার রেশ ধরে বলতে পারি যে আগের বারের মতনই বাংলা এবং ইংরেজি দুটো ভাষাতেই আমি আমার আলোচনাটি করার চেষ্টা করব যাতে দুটো ভার্সনের ছেলেমেয়েদের কাছেই এটি মনোগ্রাহী হয়। Now, Marx once said that money plays the largest part in determining the course of history. Taking this as the starting point, I would like to start my lecture on historical materialism. Karl Marx wanted to have an all-round view of history growing around society and tries to explain those laws with the help of materialism. If you remember, I have already discussed the Marxian idea of materialism in my previous lecture when I was talking to you about the concept of dialectical materialism. Thus, Marx do not confine his idea of history within the set of facts and events. কার্ল মার্কস মনে করেন মানব ইতিহাস একটি অত্যন্ত জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। ইতিহাসকে তিনি কখনোই অগণিত বিপ্লব এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসেবে গণ্য করতে চাননি। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা প্রবাহের পিছনে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম আছে কিনা তিনি তারই অনুসন্ধান করেছেন বস্তুবাদের সাহায্যে, এবং এই বস্তুবাদের ধারণাটা কি সেটা কিন্তু আমি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমার আগের লেকচারে যখন আলোচনা করেছিলাম তখনই তোমাদেরকে বুঝিয়েছি। As identified by Karl Marx, human activity results for the fulfillment of basic material needs of man. Now, what are these basic material needs? Need of food, clothing, a roof over his head, etc. Thus, every human activity happens for securing the means of life, and every human activity is determined by the mode of production of that society. Changes in the mode of production also leads to the change in the human activity and pattern of social development. তাহলে কি বললাম না, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এটাই যে সমাজের বস্তুগত জীবন ব্যবস্থাই সমাজের ইতিহাসকে রূপদান করে থাকে। মানুষের বস্তুগত চাহিদা, যেমন ধরো খাদ্যের চাহিদা, কাপড়ের চাহিদা, বাসস্থানের চাহিদা, এই চাহিদাগুলোই মানুষ সমাজের ইতিহাসের রূপরেখা প্রস্তুত করে। এই বস্তুগত জীবন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো সমাজের প্রচলিত উৎপাদনের শক্তি বা মোড অফ প্রোডাকশন। The two basic components of mode of production are forces of production and relations of production. In order to produce something, you need tools, land, etc., and they are utilized by human skill and knowledge. Thus, forces of production represent both means of production as well as people who use those means. Again, as I have told you in the first line of the slide that production is a social process, hence people who are engaged in production enter into apparent direct relations. But in actual practice, these relations are basically property relations, mind it. Actually, these relations are conditioned by the pattern of development of the forces of production, giving rise to two antagonistic classes, the haves and the have-nots. যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, তাই এর সামাজিক দিকটি কিন্তু আমরা কোনোদিনই অগ্রাহ্য করতে পারবো না। উৎপাদন পদ্ধতির দুটি দিক আছে, কি কি? উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন শক্তি বলতে বোঝায় উৎপাদনের উপায়, যেমন শ্রম, শ্রমের হাতিয়ার, এগুলো। কিন্তু দেখো, শ্রমের হাতিয়ার বা তখনই কার্যকরী হবে যখন নাকি এই হাতিয়ার মানুষের শ্রমের অভিজ্ঞতার সাথে মিশে যাবে। তাই এই সম্পর্ক আপাত দৃষ্টিতে বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও এই যে সম্পর্ক, এটা সাধারণত বিরোধিতা বা বৈরিতার সম্পর্ক হয়, শোষণের সম্পর্ক হয়, এবং তখনই জন্ম নেয় এই দুটি অ্যান্টিগনিস্টিক বা পরস্পর বিরোধী শ্রেণী, যাকে আমি হ্যাভ বা হ্যাভ নট বলে তোমাদের এক্ষুনি বোঝালাম।
Now let's have a look to the concept of base and superstructure. According to Karl Marx, the relations of production actually constitutes the economic structure of the society, which in turn represent the real base or foundation of the society. On the base grows its legal and political superstructure. Social change results from a change in the mode of production, which is caused by an antagonism between forces of production and relations of production, and thus results in social revolution. মার্কসের মতে সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণ হলো সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। এই অর্থনৈতিক অবস্থা হলো সমাজের ভিত্তি বা ভিত, যেটাকে বেস বললাম। এই ভিতের উপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির ধারণা, যেগুলির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমাজের উপরিকাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার। উৎপাদন শক্তি বা উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটায়, এবং যদি অসামঞ্জস্য থাকে তাহলে সেটা উৎপাদনকে ব্যাহত করে। উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পর্কের থেকে কিন্তু গতিশীল, তাই পিছিয়ে পড়া উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশকে ধীরে করে দেয় এবং এদের মধ্যে তখন সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। Basing on the types of production relations, Marx discusses the evolution of the society. According to him, in the primitive communist society, means of production are held in common, and thus there is absence of any kinds of class and exploitation. Now, changes in the forces of production brought in the concept of division of labor, and which led to the emergence of slave society. Here, the masters or the slave owners owned the means of production, and the slaves were devoid of all kinds of rights, even they were denied of the right to life. With further development, the slave society changed into the feudal society. The feudal lords, though like the earlier slave masters, had no legal right over the serfs, but they exploited the serfs very much. The serfs had to hand over a certain portion of production to the landlords. কার্ল মার্কস প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত উৎপাদন শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সাথে জন্ম নিয়েছে নতুন সমাজ ব্যবস্থা, যেমন আদিম সাম্যবাদী সমাজ, সেখান থেকে দাস সমাজ, সেখান থেকে সামন্ত সমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার আদিম সাম্যবাদী সমাজ যদি আমরা দেখি, এই আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণীর কোনো প্রশ্ন ছিল না। কেন না, কারণ সেখানে উৎপাদন এমনই নিম্নমাত্রায় ছিল যাতে শুধুমাত্র বেঁচে থাকা সম্ভব হতো। উদ্বৃত্তের প্রশ্ন ছিল না, সেই জন্য সেখানে দ্বন্দ্বও ছিল না। এবার ক্রমে উৎপাদন শক্তি উন্নত হলো, শ্রমের বিভাগ শুরু হলো, শ্রমের উৎপাদন শক্তি বাড়লো এবং তার সাথে সাথেই জন্ম নিল নতুন সমাজ, যেটি নাকি দাস সমাজ। এই আদিম সাম্যবাদী সমাজের পতনের পর শ্রেণী ভেদ এবং শ্রেণী শোষণের ভিত্তিতে এই সমাজটি গড়ে উঠল। দাস সমাজই সর্বপ্রথম এক শ্রেণীর ওপর আরেক শ্রেণীর যে কর্তৃত্ব সেটা বিস্তার করা শুরু করলো। দাস সমাজে দাস মালিক আর কৃতদাস এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও কিছু কিছু অপ্রধান শ্রেণী ছিল, কিন্তু মূলত এই দাস মালিকেরাই কৃতদাসদের ওপর নিজেদের শাসন কায়েম করতেন এবং তাদের ওপর তাদের শোষণ করতেন, তাদের বঞ্চনা করতেন। সেইখান থেকে পরবর্তী স্তরে যে সমাজটি উঠে এলো সেটি হলো সামন্ত সমাজ। এই সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণী হলো শোষক সামন্ত প্রভু, আর এখানে শোষিত হলো কারা? ভূমিদাসেরা। এছাড়াও এই সমাজেও স্বাধীন চাষী, কারিগর শ্রেণী ইত্যাদি ছিল, কিন্তু সামন্ত সমাজের মূল দুটি শ্রেণী ছিল শোষক সামন্ত প্রভু এবং শোষিত ভূমিদাস। Now, disintegration of the feudal society led to the development of capitalism. There, the capitalists, as you can see, were the owners of the means of production. The working class was entirely separated from the means of production and thus were absolutely forced to sell their labor power in exchange of wages. Now, Marx says that development of capitalism happened
by way of socialization of the forces of production. This eventually would lead to social ownership of the means of production, which will ensure harmony among the forces and the relations of production. At this stage, leadership will pass to the hands of working class, and they would be the vanguard of revolutionary change towards the establishment of communism, which is a classless society. সামন্ত সমাজের পরবর্তী যে স্তরটি বা এটির অবসানে যে স্তরটি গড়ে উঠলো বা যে সমাজ ব্যবস্থাটি গড়ে উঠলো সেটি হলো বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজ। সেখানে শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃতিটাও সম্পূর্ণ বদলে গেল। মার্কস এঙ্গেলসের মতে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম ক্রমশ সরল হয়ে গেল। সমাজ ক্রমশ দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল, দ্য বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়েট। শ্রেণী দ্বন্দ্ব তীব্রতর হলো এই সময়, এবং এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রটিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে লাগলো। অপরদিকে এই যে সর্বহারা শ্রেণী প্রোলেতারিয়েট যাদের কথা বললাম, তারাও ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ালো এই বুর্জোয়া শ্রেণীটার বিরুদ্ধে, যে শ্রেণী নাকি তাদেরকে শোষণ করছিল। তারা ক্রমশ সচেতন হলো, সংগঠিত হলো এবং এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য তারা সচেষ্ট হলো। এদের মূল চেষ্টা হলো এই বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা, ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে এবং সামাজিক আদর্শের পক্ষে এদের সংগ্রাম হলো। এবং এই যে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যই কিন্তু শ্রেণীহীন, শোষণহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া। Thus, as you can understand that according to Marx, the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. So Marx do not interpret history as some enlisting some facts, events, etc., but it is a history of class struggle. It is a history of one class, the exploited class, struggling against the class that is exploiting them. Look at his quote, "Man may make their own history, but they do not make it just as they please. They do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly found, given and transmitted from the past." So this is everything. I think he is saying everything through this quote. Okay. So I would like to end my lecture with this. I hope you have understood the topic. In future, I will try to come up with many more topics and discuss that with you. Thank you so much for listening. মার্কসের মতে ইতিহাস কোনো তথ্য ঘটনাক্রমের দলিল নয়। ইতিহাস সৃষ্ট হয়েছে সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক গতিতে। এটি কি না, এটি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিকাশের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ মনুষ্য সমাজের ইতিহাস হলো অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণীর অনন্ত সংগ্রামের ইতিহাস, যে সংগ্রাম চলেছে কখনো আড়ালে, কখনো প্রকাশ্যে, এবং যে সংগ্রাম প্রতিবারই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে। এই কোটটি আমি ইংরেজিতে বলেছি, আমি আরেকবার তোমাদের বলছি, দেখো, "Man make their own history, but they do not make it just as they please. They do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly found, given, transmitted from the past." অনেক ধন্যবাদ আমার এই আলোচনাটি শোনার জন্য। ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ততদিন পর্যন্ত এইটুকুই। ধন্যবাদ।